हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 12 विषय इंग्रजी यामधील जी क्वेश्चन बँक आहे. या क्वेश्चन बँकमधील क्वेश्चन 3A आणि 3B यातील पार्ट सेकंड आज आपण पाहणार आहोत. क्वेश्चन 3A, रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Can you say tonight, in parting with the day that's slipping fast, that you helped a single brother of the many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, "You have earned one more tomorrow by the work you did today"? ही कविता आणि त्यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज ह्या 10 मार्कांच्या आहेत. क्वेश्चन 3A मध्ये ॲक्टिव्हिटी A1 to A5 अशा 5 ॲक्टिव्हिटी आहे. प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी ही 2 मार्कांची आहे, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ॲक्टिव्हिटी A1, कंप्लीट द फॉलोविंग वेब, आणि वेब डायग्रामच्या सेंटर पॉईंटला आहे वन्स गुड डीड्स, आणि एक आपल्याला दिलेलं आहे काइंड वर्ड्स. बाकीचे 3 आपल्याला लिहायचे आहेत. A2, यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डीड टुडे. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज लाईन्स. की आपल्याला ही जी ओळ आहे, यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डीड टुडे, या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करायचा आहे. A3, हाऊ डज युअर गुड डीड्स हेल्प अदर्स टू रिजॉईस. तुमचे चांगले कामं किंवा चांगले कर्म यामुळं लोक कशा पद्धतीनं आनंदित होतात, किंवा तुमचे चांगले कामं हे लोकांना कशा पद्धतीनं आनंदी होण्यास मदत करतात. A4, आयडेंटिफाय अँड राईट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच अँड एक्सप्लेन इट. काय सांगितलेलं आहे? आयडेंटिफाय अँड राईट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच. की खाली दिलेला फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करणाऱ्या ओळी यामधून शोधून लिहायचे अँड एक्सप्लेन इट, आणि त्याला आपल्याला स्पष्ट करायचे. A5, विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स कंपोज 4 लाईन्स. खाली काही शब्द दिलेले आहेत, तर त्या शब्दांचा वापर करून आपल्याला 4 ओळी कंपोज करायच्या आहेत, आणि ते शब्द आहेत शेअर, गिव, केअर, लिव्ह. क्वेश्चन 3B, ॲप्रिसिएशन. हा 4 मार्कांचा प्रश्न आहे. यावर एक कवितेचं एक्स्ट्रॅक्ट दिलं जातं, आणि त्यावर आपल्याला ॲप्रिशिएशन म्हणजे दिलेल्या पॉईंटवर रसग्रहण करावं लागतं. वीवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे, वाय डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? Blue as the wing of halcyon wild, we weave the robes of newborn child. Weavers weaving in fall of night, weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill?
white as a feather and white as a cloud, we view a dead man's funeral shroud. Read the given extract and write the appreciation of the given poem based on the following aspects. First, about the poem, significance of the title. Second, form of the poem, theme and its significance. Third, poetic style, language features, poetic devices. Fourth, inspirational message, values, morals reflected. Fifth, your opinion and critical evaluation of the poem. नंतर क्वेश्चन 3 मध्ये आणखी एक कविता आहे. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट, कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. इवन मध्ये आहे कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट. खाली एक फ्लो चार्ट दिलेला आहे, तो आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. अबाउट फादर्स ॲक्टिव्हिटीज ॲट होम, की घरी वडिलांच्या कोणकोणत्या ॲक्टिव्हिटीज असतात त्याबद्दल. तर पहिले दिलेले ड्रिंकिंग वीक टी, इटिंग स्टेल चपाती, आणि त्यानंतरचे 2 बॉक्सेस हे रिकामी दिलेले आहेत. आणि खाली एका बॉक्समध्ये दिलेले लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन दी रेडिओ. तर या मधील जे 2 बॉक्स आहेत ते आपल्याला कंप्लीट करायचे आहेत. A2, find the lines to highlight the relation of children and father, की मुलगा आणि वडील यांच्यामध्ये असलेलं जे काही नातं आहे हे नातं हायलाईट करणाऱ्या ओळी आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे. 2 ओळी लिहायचे आहेत. A3, would you like to celebrate Father's Day? If yes, how? If not, why? की तुम्हाला फादर्स डे, वडिलांचा दिवस साजरा करायला आवडेल का? जर आवडत असेल तर का, आणि आवडत नसेल तर का नाही. A4, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाईन अँड गिव्ह 1 मोर एक्झाम्पल, की खाली दिलेल्या ओळीमधील फिगर ऑफ स्पीच ओळखा आणि त्याचं एक आणखी उदाहरण द्या. आणि ती ओळ आहे कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स सॅट द सिंक. A5, read the following lines and add 2 poetic lines to rhyme with line, की खाली दिलेल्या ओळी वाचा आणि या ओळींना 2 आणखी रायमिंग असणाऱ्या पोएटिक लाईन्स या ठिकाणी जोडायचे आहेत, ॲड करायचे आहेत. आणि ते ओळी आहेत ही विल नाऊ गो टू स्लीप, लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ, आणि बाकीच्या 2 ओळी आपल्याला लिहायचे आहेत. क्वेश्चन 3B आहे ॲप्रिसिएशन. On the deck, the rover takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape rock. Sir Ralph the rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in on every side, the ship is sinking beneath the tide.
Read the given extract and write the poetic appreciation of the poem with the help of following points. First, about the poet and the title, the theme, in language or poetic devices used in the poem, special features, and last, your opinion about the poem. त्यानंतरची कविता ज्याची ॲक्टिव्हिटी आपल्याला सोडवायची आहेत. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. Because a man is dead, I dared not speak to let this false world know. Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. When I had money, oh, my many friends proved all untrue. But now I have no money, oh, my friends are real, though very few. आता यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज. A1, कम्प्लीट द वेब. खाली दिलेली वेब डायग्राम पूर्ण करायची आणि वेब डायग्रामच्या सेंटर पॉईंटला आहे पुअर मेन्स क्वालिटीज, की गरीब माणसाच्या कोणकोणती क्वालिटीज आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. तर 4 वर्तुळांमध्ये 4 क्वालिटी लिहायचे आहेत. A2, कम्प्लीट द सेंटेन्स. खाली दिलेलं वाक्य पूर्ण करा आणि वाक्य आहे द पोएट वॉन्टेड टू बिकम पुअर बिकॉज, की कवीला गरीब बनायला आवडते कारण, आणि त्याचं कारण आपल्याला लिहायचे. सेकंड सेंटेन्स आहे द पोएट डझंट वॉन्ट टू स्पीक टू दिस फेक वर्ल्ड, की कवीला ह्या फेक वर्ल्डसोबत, या खोट्या जगासोबत बोलायला आवडत नाही कारण. A3, कॅन वी लिव्ह विदाऊट मनी, राईट युअर व्ह्यूज अबाउट दिस स्टेटमेंट, की आपण पैशाशिवाय राहू शकतो का. या स्टेटमेंटबद्दल, या विधानाबद्दल तुमचं व्ह्यू, तुमचं मत या ठिकाणी स्पष्ट करायचं आहे. A4, कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल. खाली दिलेला तक्ता तुम्हाला पूर्ण करायचा आहे. तर या टेबलमध्ये पहिला कॉलम आहे स्टांजास, त्यामध्ये स्टांजा 1 आणि स्टांजा 2 आहे. दुसरा कॉलम आहे रायमिंग स्कीमचा आणि तिसरा कॉलम आहे रायमिंग वर्ड्सचा, की पहिल्या स्टांजामध्ये कोणती रायमिंग स्कीम आहे, कोणते रायमिंग वर्ड्स आहेत, दुसऱ्या स्टांजामध्ये कोणती रायमिंग स्कीम आहे आणि कोणते रायमिंग वर्ड्स आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. A5, कंपोज 4 लाईन्स ऑन फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप या शब्दावर तुम्हाला 4 ओळींची कविता तयार करायची आहे, कंपोज करायची आहे. बी आहे क्वेश्चन 3B, ॲप्रिसिएशन. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट अँड राईट द ॲप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉईंट्स, की खाली दिलेला एक्स्ट्रॅक्ट वाचून आपल्याला दिलेल्या कवितेचं रसग्रहण करायचं आहे दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे. आणि मुद्दे कोणते दिले आहेत, फॉर्म ऑफ द पोएम, कवितेचा प्रकार, त्याची थीम, त्याचं सिग्निफिकन्स, महत्त्व काय. सेकंड आहे पोएटिक स्टाईल, कवितेची शैली. देन लँग्वेज फीचर्स, भाषिक वैशिष्ट्ये कोणती आहेत. पोएटिक डिव्हायसेस, भाषेचे अलंकार कोणते आहेत. इन्स्पिरेशनल मेसेज, एखादा प्रेरक मेसेज दिलेला आहे का. व्हॅल्यूज कोणते आहेत, मूल्य कोणते आहेत. मॉरल्स, नैतिक मूल्य जे या कवितेमध्ये सांगण्यात आलेले आहेत त्याबद्दल आपल्याला सांगायचं आहे. युअर ओपिनियन अँड क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन ऑफ दी पोएम, की तुमचं या कवितेविषयी मत आणि ज्याला आपण क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन म्हणतो याचं मूल्यमापन, क्रिटिसिझमच्या हेतून मूल्यमापन, समीक्षात्मक मूल्यमापन या ठिकाणी लिहायचं आहे. इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे,
Does anyone remember that you spoke to him today? The day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Can you say tonight, in parting with the day that's slipping fast, that you helped a single brother of the many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, "You have earned one more tomorrow by the work you did today"? तर क्वेश्चन 3A आणि 3B याचा पार्ट सेकंड आपण या ठिकाणी पूर्ण केला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.